जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती। नवम श्रेणीर संस्कृत पढ़ुथिबा समस्त छात्र छात्री मानंकु आजिर एही संस्कृत कालांश को स्वागत। शुभ आशीर्वाद। समस्ते मन दे पाठ पढ़ा को उपदेश। गतकाली आमे पढ़ी व्याकरण विषय रे वर्ण और से संबंधी तार विभागीकरण गुड़िक विषय पढ़ी। मोर आशा जो दिन जो पाठ पढ़ा जाउछि से पाठ गुड़ी को समस्ते मन दे पढ़िबो आ ताको नोट करी रखिबो। आज आमे एक कहानी विषय आलोचना करिबा। आमे मध्य आलोचना करिछे पूर्व श्रेणी रे जेतेबेले हमर स्कूल चालू रहिथिला से समय रे आमे एक कहानी पढ़िथिले। सबुबेले शक्ति रे जीता जाई न पारे, बेले बेले आमको बुद्धिर सहित कार्य करने को पड़ी थाए। तेणु कार्यटी करने पूर्वर आमको भल भाव चिंता करिवार अछि ए कार्यटी किभली आमे सुचारू रूपे संपादन करि परिबा। संसार रे अनेक बलशाली जीव माने अछंती, बलिष्ठ जीव। सेमानंको उपरे आमे आमर स्वल्प बा क्षीण शक्ति माध्यम रे आमे सेमानंको पराजित करि परिबा नाही। किंतु जदि आमे आमर बुद्धि को खर्च करिबा, बुद्धि बल रे आमे सेमानंको निश्चिंत पराजित करि परिबा। सही कहानी गोटे सुंदर कहानी। आमको कहानी सुनिबा को भल लगी था कि नहीं पिले? साधारणतः बेसी आमको बोधे भल लगे पशु पक्षी ए मानकर कहानी सुनिबा पई, न कि आमे से कहानी माध्यम रे किछि नीति शिक्षा लाभ करिबा। खाली जे कहानीटी सुनी आमे आनंदित हेबा, सेथिरो आनंद उपभोग करिबा ता ठीक नुहे। सेथि मध्यरु किछि आमे नीति शिक्षा मध्य पाई थाउ। तेणु सही नीति शिक्षा पाइबा पाई पंचतंत्रकार विष्णु शर्मा तुम मानंकु कथा बा कहानी माध्यम रे किछि नीति शिक्षा देवा अर्थ रे विषयटी रचना करिछंती। कोन ना सिंह शशक कथा। क्षुद्र ठेकुआटीए किपरि तार बुद्धि बल रे बलशाली सिंह को पराजित करिथिला, ताको निज बुद्धि बल रे किभली ताको सही पूर्व योजना अनुसार देखिथिबा कूप मध्यरे पकाई तार बद्ध करिथिला बा से सिंहटीए भासुरकर मृत्यु होइथिला। और तापरे सही छोटिया सिंहर सही छोटिया ठेकुआर सही क्षुद्र जीवर बुद्धि पाई तारी पाई समस्त जीव शांति रे निर्भय रे जीवन यापन करिथिले। कथार अछि इच्छा थिले उपाय आपे आपे आसे। तुमको तो पढ़ा जाइछे क्लास रे, आउ थरे टिके आलोचना करूछि। आउ तत्परे सेथिरु तैयारी करिथिबा समस्त ऑब्जेक्टिव प्रश्न गुड़ी को तुम मानक पठाइबी, ताको खातारे लिखि नहीं थिबो। पाली अनुसार समस्ते गोटे गोटे जीव को पठाई थांती भासुरकर आहार हेबा निमित्त। मरिबा को किए भल पाए? कहीं भल पाते। तो दिने एमती आसी क्रम अनुसार पाली पड़ी कहार छोट ठेकुआटीर
ଶସ କର। ତାର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ସର୍ତ୍ତରୁ ସେ କେହି ଓହରି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାସୁରକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ମାରିକିରି ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ତେଣୁ ନିଜ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠେକୁଆଟିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାସୁରକ ସମୀପକୁ ତା'ର ଆହାର ହେବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଠେକୁଆଟିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଉଥାଏ, କ'ଣ କେମିତି କରିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି କ୍ରୋଧ ଏକ ମଣିଷର ବା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଶତ୍ରୁ। କ୍ରୋଧ ଆମକୁ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ କରାଇଥାଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ହରାଇ ବସିଥାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ନିଜର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷତଃ କ୍ଷୁଧା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଭାସୁରକ ସମୀପରେ ତା'ର ଭୋଜନ ପାଇଁ। ଠେକୁଆଟିଏ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭାସୁରକ କ୍ଷୁଧାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛି। ଠେକୁଆଟିଏ ଗଲାବେଳେ କିଭଳି ଗୋଟିଏ କୂଅକୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ପ୍ରତିରୂପକୁ ଦେଖି ତା'ର ପ୍ରଥମ ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବି, ଆଉ ଶେଷରେ ଭାସୁରକୁ କ୍ରୋଧିତ କରାଇ ତା କଥାରେ ରାଜି କରାଇ ତାକୁ ଆଣିବ, ଆଉ ସେହି କୂପ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ପକାଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ବା ସେ ଭାସୁରକ ମରିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭାସୁରକ ତାକୁ ପଚାରିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏକରେ ତ ତୁ ଛୋଟିଆ ଜୀବଟିଏ, ତୋତେ ଖାଇଲେ ମୋର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୋର ଏହି ଅପରାଧ କାରଣରୁ ମୁଁ ତୋତେ ତ ଭକ୍ଷଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ମୁଁ ବଣର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ତୋର ଅପରାଧ କାରଣରୁ। ତାପରେ ଠେକୁଆଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବଣର ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ। ସେ ଛୋଟିଆ ଜୀବଟିଏ, ସେ ଛୋଟିଆ ଜୀବକୁ ଭାସୁରକ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ତା'ର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 4ଟି ଠେକୁଆକୁ ତା ସହିତ ପଠାଇଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ এই କାହାଣୀଟିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଶେଷରେ ସେ ସବୁ କଥା କହିଥିଲା ଭାସୁରକକୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଠେକୁଆଟିଏ ଭାସୁରକ କଥା କହିବାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହି ଗାଳି କରିଥିଲା। ଆଉ ସେହି 4ଟି ଠେକୁଆକୁ ତା ପାଖରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖି ଏହି ଠେକୁଆଟିକୁ ଭାସୁରକକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ଆଉ କହିଥିଲା 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଯଦି ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ହେବ ଏ ବଣର ରାଜା, ଆଉ ସବୁ ଜୀବ ହେବେ ତାହାର। ତ ମିଛ ହେଉ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତତ୍ ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠେକୁଆଟିଏ ନିଜେ ନିଜର ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଭାସୁରକକୁ ବା ଭାସୁରକଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ଏସବୁ କଥାକୁ କହିଥିଲା। ଆଉ ଭାସୁରକ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲା, ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ତାହାର କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା, କିଏ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଂହ ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ପରେ ସେ ହେଉଛି ଏ ବଣର ରାଜା, ଚାଲ ତାକୁ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦ୍ଧ କରିବି। ତ ଏଇଠି ଠେକୁଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ ଠେକୁଆଟି ଆଗେ ଆଗେ ଭାସୁରକତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆଟି ଜାଣିଶୁଣି ସେଠି କହିଥିଲା, ସେ ସିନା କହିଦେଲା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବଳୁଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ବୋଧହୁଏ ଡରିକିରି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଭାସୁରକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲା, କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ବିଚାର କରିପାରୁନଥିଲା। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା ଯେ ସେ ତା'ର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବ, ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ସେହିଭଳି ସେ ବଣର ରାଜା ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଠେକୁଆର କଥାକୁ ସେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ସେଇ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସେଇ କୂଅଟି ପାଖରେ। ଆଉ ଠେକୁଆ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲା, ଏହି କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ ସିଂହଟିଏ ଯେତେବେଳେ କୂପ ମଧ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା, ଦେଖିଥିଲା, ଆରେ ଆରେ ସତେ ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ସେହି ସିଂହ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା 4ଟି ଠେକୁଆକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛି ଆଉ ମୋତେ ଚୋର ବୋଲି କହି ଗାଳି ଦେଇଛି। ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦ୍ଧ କରିବି। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଚତୁର ଠେକୁଆର ଚତୁରତାର ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସତସତିକା ସିଂହ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ଗର୍ଜନ କରିଥିଲା ନା, ସେହି କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାରି ଗର୍ଜନ ତାକୁ 2 ଥର ଶୁଭିଥିଲା ବା 2 ଗୁଣ ନାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 2 ଗୁଣ ନାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭାସୁରକ କହିଲା, ହଁ ହଁ ସତରେ ସତରେ ଏଠି ମୋର ଶତ୍ରୁ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ବଦ୍ଧ କରିବି। ଏହା କହି ନିଜର ବିବେକକୁ ବା ନିଜେ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଲମ୍ଫ ଦେଇଥିଲା। ତା'ର ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମନେକରି, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ଭାସୁରକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଠେକୁଆଟି ଆନନ୍ଦରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ସେ ଠେକୁଆର ସେହି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଣର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିର୍ଭୟରେ ବଣରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଏ କାହାଣୀର ଆମର ଶିକ୍ଷା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା, କଦାପି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କାହାର କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା, ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟୁଛି ବା ମୋତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍। ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିପଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ସେ ବିପଦକୁ କିଭଳି ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆମକୁ ସେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୟଭୀତ ହେଲେ ବିପଦ ଟଳିଯାଏ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ସାହସର ସହିତ ଆମକୁ ସେ ବିପଦକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ସେ ବିପଦକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ବା ସାମ୍ନା କଲେ ଆମେ ସେ ବିପଦରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ହଉ, ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ବହୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସିଂହ ଶୋଷକ କଥା, ଅନେକ ପିଲା ପଢ଼ିପାରୁନା ଭଲ ଭାବରେ। ତାକୁ ଟିକେ ଘରେ ବିଷୟଟିକୁ
5-10 थर भल भाव पढ़ापढ़ी कर आउ संस्कृत पढ़ला बेले प्रत्येक शब्द को स्पष्ट भाव उच्चारण करी बड़ पाटी पढ़ाई चेष्टा कर भल पढ़ी पारिले भल बुझी पारिब भल बुझी पारिले समस्त संदेह मध्य दूर हो पार आउ तुमर परीक्षार मध्य तुम भल फल पाइपर तेणु पढ़ापढ़ी बा रीडिंगटा निहाती आवश्यक। अनेक पिला मु देखी क्लास रे जे किछि पिला भल भाव पढ़ी पारु नाहंती पढ़ारे बहुत दुर्बल अछंती किछि असुविधा नहीं निजे चेष्टा कले सब हो पार तेणु समस्ते ए विषयटी को भल भाव पढ़िब जहाँ ऑब्जेक्टिव मु आज तुम मानक पठाऊँगी सेगुड़ी को सब तुमर संस्कृत खातार लिखब आउ सेगुड़ी को घरे पढ़ापढ़ी करिथिबो विद्यालय खोलिले आमे से विषय रे आलोचना करिबा। रहुची जय जगन्नाथ समस्ते भलरे थाओ मन देई पाठ पढ़ापढ़ी कर। जय माँ भारत।